नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु स्वागत आमर एही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी वृष राशि जातक जातिकांक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। एही भिडियो रे वृष राशि व्यक्ति विशेष माने जानिबे 13 जुलाई रु 15 जुलाई पर्यंत समय सेमानंक पई किपरि रहिबो। एही 3 दिन सेमानंक जीवन रे सुख आसीबो ना दुख ताहा संपर्क रे जानिबे। केउ क्षेत्र रे सफलता पाइबे, केउ क्षेत्र रे किछि बाधार सम्मुखीन हेबे, केउ विषय प्रति अधिक सतर्क रहिबा आवश्यक एवं शेष रे जानिबे एपरि 4टी सहज प्रतिकार जहा आपण मानकर जीवन रे सकारात्मक शक्ति बढ़ाइबारे साहाय्य करिवो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे जेउ सूचना आपणको मिलिबो ताहा आपणको पई बहुत उपयोगी साब्यस्त हेबो। बंधु माने आपण मानंक पई 13 रु 15 जुलाई पर्यंत समय मिश्रित फलदायक रहिबो। अर्थात एही समय रे आपणको किछि भल सुजोग मिलिबो, किंतु सही सुजोग को सठिक भाव रे व्यवहार करिबा आपण निज निष्पत्ति उपरे निर्भर करे। जदि आपण धैर्यर सहित काम करिवे तेबे अटकी रहिथिबा काम धीरे धीरे आपणकर आगको बढ़िबो। किंतु जदि तरबड़िया भाव रे आपण काम करिवे किंबा क्रोधरे कौनसी निष्पत्ति नेबे तेबे निजे निज पई समस्या सृष्टि करिवे। एही समय भगवानंकर कृपा प्राप्ति करिवार आपणक पई समय अटे। एही समय रे भगवानंकर कृपा आपणक उपरे रहिबो। किछि एपरि काम रे आपण सफल हेबे जहाकु नै आपण बहुत दिन हेलानी चिंतारे थिले। विशेष करी धन परिवार आउ कार्य क्षेत्र रे धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन देखिबा को मिलिबो। तेणु एही 3 दिन को संपूर्ण खराब किंबा संपूर्ण भलो आपण भाबी नियंतु नाही। आपणकर बुद्धिमता धैर्य और शांत स्वभाव एही समय को आपणक पई आहुरी सफल करिवो। जदि मो कथा आपणको ठीक लागु थाए ताहेले आपण हां बोली निश्चय रूप रे कमेंट रे लिखि दियंतु। तेबे एही समय रे केउ क्षेत्र रे आपण आगो को बढ़िबे ताहा जानि नियंतु। जदि आपण चाकरी करूछंती ताहेले आपणक पई समय भलो रहिबो। ऑफिस रे आपणक कामर प्रशंसा हेबो। वरिष्ठ अधिकारींक ठारू नुआ दायित्व मध्य आपणको मिलिबो। जदि आपण बहुत दिन धरी पद उन्नति किंबा दरमा वृद्धि रो अपेक्षा रे अछंती तेबे एही समय आपणक पई बहुत सकारात्मक संकेत नै कि आसुछि। जेउ माने नुआ चाकरी खोजुछंती सेमानंको कौनसी भलो सूचना किंबा इंटरव्यू रो सुजोग मिलिबो। व्यवसाय जेउ माने करूछंती व्यवसायी मानंक पई एही समय आशाजनक रहिबो। नुआ ग्राहकंक सह संपर्क स्थापन हेबो। पुराना ग्राहकंक सह संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। छोट व्यवसाय करुतबा लोकमानंकर बिक्री बढ़िबो। ऑनलाइन व्यवसाय करुतबा व्यक्ति मानंकु मध्य भल लाभ मिल पारे। जदि कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिवार योजना अछि तेबे भल भावरे योजना करी आगकु बढ़ंतु। तरबरिया रे बड़ पूंजी विनियोग करंतु नाही। धन संबंधी किछि भल खबर एही समय रे आपनकु मिली पारे। बहुत दिन धरी अटकी थिबा टंका फेरी पाइबार संभावना रहिछि। किछि अतिरिक्त आयर सुजोग मध्य मिली पारे। किंतु जेते आय बढ़िबो सेही अनुपात रे खर्च मध्य आपणकर सेते बढ़िबो। तेणु अनावश्यक खर्च को नियंत्रण करिबा आपणक पई आवश्यक अटे। घर परिवेश रे अधिकांश समय रे शांत आपण अनुभव करिवे। परिवार रो सदस्य मानंक सह भल समय बिताइबार सुजोग मध्य आपणको मिलिबो। घरे कौनसी शुभ कार्यर आलोचना आरंभ होई पारे। ही समय रे वयस्क व्यक्ति आशीर्वाद आपणक पई बहुत लाभदायक साब्यस्त हेबो। जेउ माने प्रेम संपर्क रे अछंती सेमानंक पई एही समयटी बहुत भल रहुछि। दीर्घ दिन धरी जेउ भूल बुझाबुझी चलीथिला आपण मानंक मध्य रे ताहा दूर हेबार संभावना रहिछि। जदि आपण निज मनर कथा काहाकू कहिबाकू चाहुछंती तेबे भाबी चिंती ओ सम्मानर सहित तांकू कुहंतु। जेउ माने विवाह करिछंती वैवाहिक जीवन रे जीवन साथी ठारू सहयोग मिलिबो। घरर कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आपण 2 जण मिसिक नै पारंती। छोट छोट कथा को नै तर्क करिबा आपणकर
ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତର୍କ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ଯେତେ କମ୍ ରଖିବେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ପରିଶ୍ରମର ସମୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା କରିଲେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା, ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରାଗ ରହିଛି ତେବେ ଔଷଧର ସେବନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ବୟସ୍କଙ୍କ କଥାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ 13 ଜୁଲାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ନେଇକି ଆସିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତେବେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଦିନ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ କାହାରି ଭଲ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 14 ଜୁଲାଇ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିଛି କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେପରି ଆଶା କରୁଥିବେ ସେପରି ଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। 15 ଜୁଲାଇ କଥା କହିଲେ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜୁଲାଇ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ କିଛି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭଲ ସୂଚନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ର କିମ୍ବା ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି, ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କମ୍ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଶାର କିରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ତରବରିଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେବ। ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ।
ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜକୁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।